میں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر پرنسپل صاحب کو بولا میرے حالات کچھ ایسی ہے، پچھلے کچھ سالوں سے میں نے کچھ نہیں کمایا کیونکہ میرے کو کینسر پیشنٹ گھر میں پل رہا ہے، میری مدر جو ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن حیا جاوید کے ساتھ۔ ناظرین، یوں تو آپ ہمیں آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہرو پارک میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو لگا ہوگا شاید کچھ ایسا پروگرام سیر و تفریح کا ہم دکھا رہے ہیں جس سے آپ شاید خوش ہو جائیں گے، لیکن بات وہ نہیں ہے، بات کچھ الگ ہے۔ یہ جو بندہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسی داستان بتائے گا آپ کو جس سے آج سن کے ہمیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آیا کیا وادی کشمیر میں اب ایسے بھی لوگ ہیں جو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ سن 2020، 21 یا 19 کی بات کریں، وادی کشمیر میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ یہاں پہ لوگوں کی روزی روٹی جو ہے وہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوا۔ آئے دن اسکولوں کے موضوعات ہم چھیڑتے رہے کہ اسکولوں میں کس طرح یہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ چیٹ کیا جاتا ہے، اور کیا کچھ سہا نہیں ان 2-3 سالوں میں ہمارے والدین نے۔ ناظرین، حال ہی میں 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات لیے گئے۔ کچھ والدین ایسے تھے جنہیں مصیبت آئی تھی اور حالات کی وجہ سے وہ اپنی روزی روٹی کما نہیں پائے۔ اسکولوں میں بچے زیر تعلیم تھے لیکن بچوں کے لیے فیس ادا نہیں کر سکے۔ ایک والد ہے ہمارے ساتھ، حال ہی میں جو میٹرک کا امتحان لیا گیا، اس میں ان کا بچہ بھی شامل ہونا تھا۔ جب بچہ اسکول گیا تو وہاں سے اپنے اسکول والوں سے اس نے استدعا کی کہ مجھے رول نمبر سلپ چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کے پرنسپل صاحب جو ہے انہوں نے بچے سے کہا کہ پہلے آپ اپنی فیس ادا کرو۔ والد کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے۔ والد نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، دیکھیے امتحان بچے کا ہونے والا ہے، میں آپ کا فیس بھی ادا کروں گا، کم سے کم رول نمبر سلپ تو دیجیے بچے کو تاکہ اس کا سال ضائع نہ ہو۔ لیکن جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں جب تک آپ فیس ادا نہیں کریں گے۔ اس والد سے ہم پوری داستان سنیں گے کہ آخر کیا کچھ ہوا، ان سے پوچھیں گے۔ آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام بشیر احمد بٹ ہے۔ بشیر صاحب، آپ کا بچہ کس اسکول میں پڑھتا تھا؟ میرا بچہ سید میرک شاہ میموریل ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ جب میٹرک کا امتحان ہونا تھا تو واقعی آپ کا بچہ اسکول گیا وہاں پہ رول نمبر سلپ حاصل کرنے کے لیے، تو نہیں دی گئی کیا ان کو؟ اس کو بولا پہلے فیس کلیئر کیا جائے، پھر اس نے وہ گھر آ کے میرے کو بولا شام کو، تو کل میں خود گیا، میں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر پرنسپل صاحب کو بولا میرے حالات کچھ ایسی ہے، پچھلے کچھ سالوں سے میں نے کچھ نہیں کمایا کیونکہ میرے کو کینسر پیشنٹ گھر میں پل رہا ہے، میری مدر جو ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے، اس کے لیے ہم کو دوائی لانا پڑتا ہے، بہت خرچہ پڑتا تھا، لیکن یہاں سے کمائی بھی کچھ نہیں ہوتی تھی۔ تو ان دوران میرا فیس تھوڑا رک گیا اسکول کا، تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ مجھے فیس چھوڑ دو، میں فیس بھر دوں گا، پائی بھر دوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، خالی مشکل سے انہوں نے بولا کچھ تو بھر، میں نے بولا 5,000 روپیہ میرے پاس کسی سے لے لیا ادھار، تو یہ 5,000 روپیہ میں بھر سکتا ہوں ابھی۔ انہوں نے بولا 20,000 روپیہ بقایا ہے، 5,000 میں کام نہیں چلے گا، فیس پورا بھر لو۔ تو میں نے بولا میں پورا نہیں بھر سکتا ہوں، 5,000 روپیہ میں نے کسی سے لیا، اتنا بھر سکتا ہوں، تو آپ مہربانی کیجیے، اس کے بعد تھوڑا 2-3 دفعہ میں بھر دوں گا آہستہ آہستہ۔ تو انہوں نے ایک بھی نہیں سنا، تو مجھے مایوس ہو کے پھر گھر لوٹنا پڑا۔ بچوں نے بولا کیا بات ہے، میں نے بولا انہوں نے نہیں دیا سلپ، میرے کو رول نمبر سلپ نہیں ملا۔ تو پھر بچے نے بولا چلو کوئی بات نہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کریں، اب جب نہیں دینے دیں گے تو کیا کریں۔ کیا بشیر صاحب یہ بات یہاں کے اسکول ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن جو ہے، کیا اس تک یہ بات پہنچی؟ کیا انہوں نے کوئی مدد کی آپ کی؟ اس کے بعد میں نے لیٹر لکھا ڈائریکٹر ایجوکیشن کے لیے، تو وہاں پر ڈائریکٹر صاحب نہیں تھا، وہاں پر جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب بیٹھا تھا۔ پھر میں جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا تو اس نے مجھے اپنے آفس سے نکالا، بولا نہیں
आप पहले फ़ीस भर लो, उसके बाद आपका रोल नंबर स्लिप मिलेगा। मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हुई है मेरे साथ, मेरे बच्चे का ज़ाया हो गया, उन्हें इम्तिहान में नहीं देने दिया मेरे बच्चे को। तो उन्होंने बोला इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो हो चुका है, आप तब से कहाँ था। मैंने बोला ये लोग मुझे नचा रहे थे, कभी बोल रहा था चेयरमैन साहब के पास जाओ, कभी बोलता प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, कभी बोलता फ़ीस अदा करो। तो ऐसा ही घुमाया मेरे को जब तक न मतलब टाइम निकल गया इम्तिहानात का, तो नहीं दे सका मैं फिर। तो क्या आपके बच्चे का साल ज़ाया हो गया? मेरे बच्चे का साल ज़ाया हो गया। तो नाजरीन, उसके बाद अब मैं गया था मेरे वो पेरेंट्स एसोसिएशन के पास, उनको मैंने अपनी राय मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है घर में। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया, इनको बोला आप डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाओ। तो आज मैं सवेरे फिर दोबारा गया था, जो वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर साहब बैठे थे। तो मैंने उसको बोला सर मैंने परसों भी एप्लीकेशन किया, ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे रोल नंबर से अभी वो पेरेंट्स एसोसिएशन वालों ने कुछ मतलब हमारे लिए कुछ मदद करना चाहा। उन्होंने किसी जगह पे हमारा ये बच्चे के लिए ये दे सकता है अभी इम्तिहान, क्योंकि उन्होंने बोला रोल नंबर स्लिप हमें चाहिए। तो फिर मैं रोल नंबर स्लिप के लिए गया, तो दोबारा उन्होंने मना किया, बोला जब तक फ़ीस नहीं अदा करोगे तब तक नहीं दो। जब बल्कि फिर मैंने पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ उनको बात कराया, उन्होंने उनके साथ भी फिर मिसबिहेवियर किया वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि ये जो बशीर साहब है, ये बाय प्रोफेशन ये शिकारा चलाते हैं। और आपको मालूम है कि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वादी कश्मीर में क्या कुछ हालात है, टूरिस्ट नहीं आ सके। 2019 से यहाँ पे जब एब्रिगेशन 370 हुआ, 35A उठा लिया गया, तो उसके बाद यहाँ पे मुकम्मल बंद रहा। उसके बाद कोरोना वायरस की महामारी जिसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन रहा, तो ऐसे में इनका रोज़गार जो है वो काफ़ी मुतासिर रहा। इनका ये भी कहना कि इनके घर में एक कैंसर पेशेंट है जिसकी देखभाल के लिए इनको पैसा खर्चना पड़ा और बच्चे की फ़ीस के लिए इनके पास कुछ नहीं था। देखना तो ये है कि जो लोग यहाँ पे बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो यहाँ पे रूल्स लागू करते हैं, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन, उनका ये कहना कि कोई ऐसी ज़्यादती नहीं होगी किसी के साथ, अगर किसी ने फ़ीस नहीं भी भरा होगा तो उसे मोहलत दी जाएगी। लेकिन देखना यह है कि इनका ये कहना कि जॉइंट डायरेक्टर के से मिला भी, और उनका यही कहना था कि जब तक आप फ़ीस अदा नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे को रोल नंबर स्लिप नहीं दी जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ की आवाम सोच सकती है कि क्या हालात है वादी कश्मीर में, जहाँ पे सारा कुछ इन्हिसार यहाँ पे स्कूल एजुकेशन पे इन्हिसार करता है। वही जॉइंट डायरेक्टर इनसे कहता है कि आप जाइए, आप पहले फ़ीस भर दीजिए। और देखते ही देखते इस बच्चे का साल हो गया और सभी बच्चों ने इम्तहानात दिए। क्या गुजरती होगी उस बच्चे के दिल पे जब वो सोचता होगा कि क्या मेरे बाप की हैसियत इतनी भी नहीं थी कि उसने फ़ीस अदा नहीं किया। उसको क्या पता कि उसके बाप को क्या कुछ मजबूरियाँ सहनी पड़ी और बच्चे की फ़ीस अदा नहीं कर सका। देखना तो ये है कि क्या डायरेक्टर एजुकेशन इसका क्या नोटिस लेंगे, क्या उस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कुछ होगा और बच्चे के मुस्तकबिल के साथ क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। देखना तो यह है कि क्या यही बच्चा, जब इसके दिमाग पे कोई ज़ोर पड़ सकता है कि यही बच्चा जा सकता है कहीं और ख़ुदकशी कर सकता है, यही बच्चा कल को ड्रग एडिक्ट बन सकता है, जब इसने देखा कि प्रैक्टिकली कि हमें क्या कुछ सहना पड़ता है। अगर इन चीज़ों पे वादी कश्मीर में गौर नहीं हुआ तो हमारे बच्चे जो है वो बहक जाएंगे और बुरे कामों में मुलविस हो जाएंगे, और नतीजा यही होगा कि जो आज हम पछता रहे हैं कि हमारे बच्चे क्यों ऐसा करते हैं। यही वजूहात होती है। नाज़रीन, आज आपको समझ आया होगा कि क्यों यहाँ पे खुदकशी का रुझान जो है वो बढ़ गया, क्यों हमारे बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं। ऐसा इंसान जो फीस अदा नहीं कर सका, उसके बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, आप इस पे खुद डिसीजन ले सकते हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे वालिदैन आज कितना मजबूर है। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।